فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صدق وأنت سحيح شهيه تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تحمل حتى إذا بلغت الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. पैसा पैसा रोटा तारा, पैसा पैसा रोटा तारा, करब का कमाई पैसा काम न आई. पैसा पैसा रोटा तारा, पैसा पैसा जोपा तारा, करब का कमाई पैसा काम न आई. होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई. पैसा पैसा जोपा तारा, करब का कमाई पैसा काम न आई. होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई. पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो. पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो. तो अब नसीब होई 2 गज जमीन हो. पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो. तो अब नसीब होई 2 गज जमीन हो. तो अब नसीब होई 2 गज जमीन हो. कितना चिलैबा भैया बाप और माई पैसा काम न आई. कितना चिलैबा बबुआ बाप और माई पैसा काम न आई. होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई. पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो. पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो. गईला के बाद लगवा कही बेईमान हो. पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो. गईला के बाद लगवा कही बेईमान हो. गईला के बाद लगवा कही बेईमान हो. मरला के बाद जइबा इज्जत गवाई पैसा काम न आई. मरला के बाद जइबा इज्जत गवाई पैसा काम न आई. होई जब तोहर विदाई पैसा काम न आई. कहतानी ए हो सुना कर ऐसा कौन काम हो. दुनिया से चले जइबा तो जपी लोगवा नाम हो. कहतानी ए हो सुना कर ऐसा कौन काम हो. दुनिया से चले जइबा जपी लोगवा नाम हो. दुनिया से चले जइबा तो जपी लोगवा नाम हो. संप्रदीप जीवन तोहर सफल होई जाई पैसा काम न आई. होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई. শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি সাহেব, নাজিম সাহেব এবং মঞ্চের ওলামায়ে কেরাম, দূর দূর থেকে আগত ইসলাম দরদি ভাইরা, বন্ধুরা, পর্দানাসীন মা ও বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। তাই সকলে একবার উচ্চ স্বরে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ এবং সালাম কুল কায়নাতের শিরোমণি মা আমেনার লাল মরুর দুলাল বিশ্ব নেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তি ধারা ভিতরে আল্লাহ সাল্লি ওয়া সাল্লিমা বারিক আলাইহি। भैया हम बहुत खुश बानी
कि हम रौरे जवार के हैं, लेकिन हमके लोग इतना चाहिए। हाँ, अल्लाह से हम दुआ करब कि अल्लाह तोहनी के भी इतना प्यार से तोहनी के लाड प्यार होई, अल्लाह के यहाँ तोहनी के भी इतने मोहब्बत से अल्लाह के साथ अगर लोग कर ले बना तो जिंदगी तो हर सफल हो जाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि रात के 12 बज गई बा, लेकिन अबले रउआ लोग के 12 नहीं के बाजल। बंगाल का माहौल बा के जब रात के 12 बज जाला तो भैया 12 बजे से पहले आदमियन के 12 बज जाला, लेकिन ये हमार बिहार बा। ये हमार बिहार बा कि रात के 12 बज जाला के बाद भी लोगन के 12 नहीं के बाजाता, तो हम बहुत खुश बनी। लेकिन एगो बता चीज से हमके बड़ा तकलीफ बा भैया कि ऐसा जगह बनौले बा के लोग बैठे से दिक्कत महसूस करता, तो ऐसा जगह में कैसे बैठी भैया? कल तनिको खर पत्थर के दोस्त नहीं के भई का ये प्लास्टिक पड़े छे, अब चप्पल धूला तक पर जगह बोझे के जार कारणे मानुष गोस्ते चाहे ना कि अरे भैया अब वो जमाना नहीं खे, अब भैया ये फैशन के जमाना बा। लड़कन के कपड़ा 1.5 जो पहले भैया एगो 200-250 के सूट में जिंदगी का 6 महीना कटा था, लेकिन अब भैया कम से कम 1500 रुपया के एक गो जींस बा सबके लगे। जो तो ये महंगा कपड़ा धूल माटी लग जाई, ये खातिर से देख के बैठे के चाहता। तो भैया एगो बात सुन ला कि अल्लाह का फरमौले बा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारातन उखरा। ये माटी से हम तोहनी के पैदा कइले बानी, ये माटी के हमनी के बनावट बा। तो जब हम खुदे माटी हई तो भैया माटी से काहे डरावता ये बाबू? तनी बैठ के सुना, 2 घंटा के मेहमान बानी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कटिहार में भैया ये इलाका में पहला प्रोग्राम बा हमार, हम बहुत व्यस्त बानी। का बताई এই তারিখটা আমার ছিল বাড়ির লেগে, আমার মৌলানা এত কম সময়তে জালসাটাকে কেমন করে কভার করলেন তো আমি তাজ্জবে আছি। হ্যাঁ, কি নাম ভাই? সাইদুর রহমান সাহেব, আল্লাহু আকবার। কয়দিন আগে আমাকে ফোন করছে, একটা ডেট করতে হবে। আমি বললাম একবারে রমজানের পরে কথা কইয়ে নি, আর আগে কোনো ডেট আমার কাছে নাই ভাই। কইছে তাই নাকি? বলছি হ্যাঁ, এটা আপনার কাছে দোয়া, আল্লাহর দান আমার কাছে। আপনি বলবেন যে বিহারে তো জলসা নাই, বিহার তো আল্লাহর আলম ছোট লাই, ঝাড়খণ্ড বাঙ্গাল পুরা যে আছে আলহামদুলিল্লাহ, সে নেপাল সুপল একটাই তো ভোজপুরি ওয়ান পিস। এজন্য সবাই চাইছে যে আমার এখানে আসুক। আমি আল্লাহর সময় কাউকে দিতে পারছি না, মাত্র রমজানের আগে 2-4টা ডেট ফাঁকা আছে, কত হাসলে সব দেখে। তো ভাইজানকে আমি দিয়েছি এই 6 তারিখটা আমি বাড়ির জন্য রেখেছিলাম। তাহলে উনি বললেন যে না, আপনি এলাকার মানুষ, আপনার আমাদের দাবি আছে আপনাদের উপরে, আর আমার ভরসা আছে আপনি দিবেন না, করতে পারবেন না। যা হোক ওনার কথাটা বললাম যে এত তাড়াতাড়ি জালসা সম্ভব জি? বলছে দেখেন মাওলানা কালেকশন করতে পারবো না, এটা ঠিক, তবে কালেকশন যাদের কাছে নিবো ওরাই তো জালসাতে আসবে, আর ওরাই তো কালেকশন দিবে। ওই বাড়ি না যেতে পারলে তো কি হলো, জালসাতে আসবে তখন দিয়ে দিবে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকে কান উড়াচ্ছি, কিন্তু ওই লাভটা দেখতে পাইনি যে হয়েছে। এই জন্য আমি বিষয় নিয়ে এসেছিলাম, মনে করেছিলাম যে আমি বিষয় রাখবো আজকে বর্তমানে। যেটা আজকে বিষয়টা আমি নিয়েছিলাম আপনার কাছে কি জানেন? সেটা ছিল আমি মনে যেটা আঁকছিলাম, সেটা যে ওয়াইন তায়ফাতানি মিনাল মুমিনিনা ইকতাতালু ফাসলিহু বাইনাহুমা। সমাজে ঝগড়া বিবাদ ফাসাদ, ভাই ঝগড়া, শাশুড়ি বউতে ঝগড়া, যায় ঝগড়া, নন ভাইতে ঝগড়া, ছোড়াতে ঝগড়া, ছুরিতে ঝগড়া, আর যত রকমের ঝগড়া। আর এই ঝগড়াকে কেমন করে সেটেল করা যাবে, তাকে সাফ কেন করা যাবে, ঝগড়া কাজিয়া কেসালি থানা পুলিশ এগুলো কেমন হচ্ছে আর কি করতে হবে, এক সংশোধন কি, আমি সেই বিষয়টা খুব মনে করেছিলাম যে জমি একটু 2 ঘন্টা কেন 12টা পরে তো চান্দা হয় না, আর এই জন্য মনে করেছিলাম যে শুধু ওয়াজ করবো 2 ঘন্টা, আর তাতে কিছু মডেল মুন্না সবার ওয়াজ করবো সুদ্ধা, যে সমাজের মডেল মুন্না কিরকম হওয়া দরকার, সরদার কিরকম হওয়া দরকার। আমি কাউকে টার্গেট করে কথা বলতে চাই না, আমি চাইছি হেদায়েতের জন্য কথা বলতে। কারণ বর্তমান সময়তে সবার একটাই শেখায়াত, মুফতি সাহেব বিচার দুনিয়া থেকে উঠে গেল জি। হ্যাঁ, তো বিচার দুনিয়া থেকে উঠবে না। তুমি যে মডেল বানাচ্ছো সর্দার বানাচ্ছো পালা দেখে, তুমি যে সর্দার বানাচ্ছো খানদান দেখে, তুমি যে সর্দার বানাচ্ছো দারু ফাঁকাকে, তো ফায়সালা কি দিবে যে? আল্লাহ বলছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল যালিমুন ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন। মনে করেছিলাম যে ফয়সালা করনে वाला যারা কোরআন হাদিসের মোতাবেক ফয়সালা করেন, আল্লাহ বলছেন কাফের। আর কাফের জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে? না যাবে। তো মনে করেছিলাম যে আমি সেদিকে রাখবো। যা হোক, আমি
আমি দেখলাম কি যে জালসার খুব অবস্থাহীন, যার কারণে বিষয়টাকে চেঞ্জিং করে নিলাম। তবে আজকে বিষয় রাখবো যে মাল কার জন্য, আমরা যে এতগুলো করছি কার জন্য? নিজের জন্য, ছেলে মেয়ের জন্য, আখেরাতের জন্য, কার জন্য? আমি সংক্ষিপ্ত টাইমে আপনাদের আগাদেরও কিছু আলোচনা করব। তার আগে ভাইজান বসার মতো তো জায়গা যদি পারেন একটু ঝেড়ে ঝুড়ে বসে যান না, ভালো লাগবে। মাহল দেখে ভালো লাগে না, এই কোনা আইল কাটা টেরা কাটা ই কাটা হয়ে আছে। আর ভাই যদি মন দিয়া দাও যুবক ভাইয়েরা, তাইলে লাস্টে এখন তো শোনাবো ভোজপুরি লাস্টে 3টা গান শুধু শোনাবো। বলবেন যে গান 3টা কি হবে? 1 নম্বর গান শোনাবো কি জানেন? মুইনটা গুল্লি খেলবো না বে আর হারবা পাইলো মদলিয়া ভাঙবে পিঠের হাড়। মুইনটা গুল্লি খেলবো না বে আর, এটা গান শোনাবো। 2 নম্বর গান শোনাবো কি জানেন? আমার গান গুনহার গান লাগে, আমার গান 2 নম্বর গান হবে কি জানেন? হার ঘে কান্টার কহিলে দুঃখ লাগে কহিলে বুড়ি বকরি খায়া লিলে রাইতে শিয়ালে। হার ঘে কান্টার কহিলে এইটুকুওয়ালা খুব ছেড়খানি চলছে। তোমরা যতটা আমার লাভ না করেছো ততটা আমার ক্ষতি করেছো। বরং আমার বক্তব্যটা 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টার হয়, পুরো বক্তব্যটাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু হাসা দেখানি যে গানটা বললাম না, এরা করছে কি এইটুকুকে কাইতে তোমার বাসে হাতে দিয়ে দিচ্ছে। যার কারণে আমাকে অনেকগুলো বড় আলিমের আসলো, তখন আমার সাইজ করছে, বলছে যে বলো না আপনি এভাবে বলছেন। আমি বললাম যে মানুষকে আপনার অন্তত একটা মানে ঘুমটাকে ভাঙাবার জন্য একটাই তো কথা বললাম, তুমি এটা ছেড়ে দিতে পারো না? ওয়াজটা দাও, ভালো কথাটা দাও, মানুষের যাতে উপকার হয়। তা না করে তুমি দিচ্ছ হাসার কথাটা, তুমি দিচ্ছ কিন্তু গানটা গীতটা কেন বলেছি এটা তুমি দিলা না। যে আমি মহিলাকে শুধরাবার জন্য গীতটা বললাম, যেগুলো যে বলছে এটা কত বড় নাজায়েজ কথা। আর তুমি কাইটা গীতটা দিবা, খবরদার এগুলা করবা না। তুমি আমার রেকর্ডিং দিচ্ছ ভালো কথা, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে যতটুকু ইজ্জত দিয়েছে আমার আল্লাহ দান, আমি এই হকদার নই। আমি এতটা ইজ্জতের মালিক আমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার আল্লাহ দান করেছে, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমি ভাইজান আপনাদের সম্মুখে বলতে যাচ্ছি যে আমাদের ধন সম্পদ আমরা কার জন্য করছি, আর সেই এক সময় আসবে যাদের জন্য করলাম তারাই আমার কি হবে। তো ভাইজান বসে যান, বসার বদলটা যদি জায়গা পাইলে একটু ঝেড়ে ঝেড়ে পারলে বসলে খুব মাহলটা ভালো লাগতো। ভুলিহানা হামরি বতিয়া কে, ভুলিহানা হামরি বতিয়া কে, रखिया ख्याल जी हर गिजना छोड़िया तो पंजगाना नमाज जी। भूलिया न हमरी बतिया के, नबी जी के बतिया हर दम याद रखिया तो उसवातुल हसना का दिल में रखिया जो से जो। ऐसा न आइडियल मिलल हमके, ऐसा न आइडियल मिलल हमके, रखिया ख्याल जी हर गिजना छोड़िया तो पंजगाना नमाज जी। भूलिया न हमरी बतिया के। আমার বন্ধুরা, আমি মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম থেকে সূরা মাআরিজ থেকে আপনাদের আগা দিকে একটু তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা হাদিস আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি। এই আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে আমি আপনাদের সামনে আলোকপাত করতে বসছি। আল্লাহ যেন আমাকে সঠিক বলার তৌফিক দেন এবং আমাকে সহ সকলকে আমল করার তৌফিক দেন, পড়ুন আমিন। আমার বন্ধুরা, আমরাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুব সম্মানিত লোক করেছেন গো, আলহামদুলিল্লাহ। বলেন যে আল্লাহ, আপনারা শুনেছেন আমরা পৃথিবীর মাটিতে 18,000 প্রাণী, 18,000 মাখলুক এই দুনিয়ার মাটিতে আল্লাহ পয়দা করেছেন। এই 18,000 মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে আহসানুত তাকওয়িম বলেছেন, সর্বের সেরা আশরাফুল মাখলুকাত করেছেন। আল্লাহ আপনাকে আমাকে যে বুঝ শক্তিকে দিয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে আমাকে যে বিবেক বুদ্ধিতে দিয়েছেন, যে বলা কত যে শক্তিতে দিয়েছেন, অন্য কোনো মাখলুককে দেননি। 18,000 মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ কত সম্মানিত করেছেন।
আপনাকে একটু খুব শর্টে শর্টে আজ মানুষ হয়ে মানুষের মতো আমাদের ব্যবহার নয়, কত সম্মানী আল্লাহ আপনাদের আমাদের করেছেন দেখেন, একটু শর্ট করে বলছি যে আমার বন্ধুরা, মানুষ না বানিয়ে যদি আল্লাহ বানাতেন বল, নাকি গরু একটা মাখলুক কিনা, মানুষ একটা মাখলুক, তো মানুষ না বানিয়ে যদি আল্লাহ বানাতেন বল, ঘাড়ে জোয়াল নিয়ে টানতে হতো হাল। আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না? আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না? যে আল্লাহ মানুষ বানাচ্ছেন, বল বানায়নি। বল বানিয়ে দিলে ঘাড়ে জোয়াল নিয়ে হাল টানতাম, পিঠের ওপরে সাটা খেতাম সাটা আর হাল টানতাম। বলো না বানিয়ে যদি আল্লাহ বানাতেন ঘোড়া, দিনে রাতে পিঠের ওপর খেতে হতো কোড়া। 3 কুইন্টাল 4 কুইন্টাল রোডে দেখছেন দিয়ে দিয়েছে গাড়িতে, আর সাটা সাট মাথা পেলে চল রে ঘোড়া, হাঁকাইছে না হাঁকাইছে হাঁকাই না, অতি যখন হাসতে দিচ্ছে, পসিনা ছুঁয়ে দিচ্ছে, পটাম করে একবারে দিচ্ছে, দৌড়েছে। ভালো তো না বানিয়ে যদি বানাতেন ঘোড়া, পিঠের ওপর কত না খেতে হতো কোড়া। ঘোড়াও না বানিয়ে যদি আল্লাহ বানাতেন গাধা, রোডের ধার দিয়ে বইতে হতো পিঠের ওপর নুঠা নুড়ার পাটা। দেখছেন না, বোধ করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না? যে আল্লাহ কত বড় সম্মানিত করেছেন আপনাকে আমাকে, আরো কত সম্মান। মানুষ দুনিয়াতে আসার আগে দেখবেন সম্মান, হালাকে গিয়ে কে কোরআন হাদিসে নাই, কিন্তু আমরা মানুষের স্বাগত কতখানি সম্মানে করি। যে একটা মহিলার পেটে যেদিন বাচ্চা আসে, বাড়ির হাতে বহু বেটি গেলা, যেমনি দেখেছে যে একটু মাথা উল্টা পাল্টা করতে লেগেছে, সে তার আগে উঠবি না, কে জানি যে মা মনটা ভালো করে না, হারাই মাথাটা খালি ঘোরাঘুরি করছে। তারপর দিন দেখছে একটু উল্টি উল্টি করছে, কি ব্যাপার গে, হ্যাঁ পতা পতি নাচবে নাকি, কে জানি কি মা বুঝতে পারিনি। এবার তখন কইছে যে জান, হ্যাঁ হয়ে গেছে, পতা পতি নেবে, চটচট করে ফোন লাগিয়ে দেখেছে, হ্যালো বিহান, কি যে বাবু কি কইছ, হ্যাঁ বিহান কাম বেড়ে গেছে, তুমি নানি তাই নাকি জি, হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ। তখন উপভোগ করে তখন ফোন লাগিয়ে দিয়ে তখন কইছে না, ভক্ত তোর পুরুষকে যে কইছে আজ শুনেছে কিছু, কি রে কই কি শুনি, সে তারা পেলে কি হইবে, তাই নাকি রে। তখন উপর ফোন লাগিয়ে বিহাই গে, বিহাই শুনলো নাকি তুমি দাদা হয়েছ, হ্যাঁ ভাই, খুশি দেখেন, একটা মানুষের শব্দে খুশি দেখেন। মানুষ আর এরকম না, যদি সম্মানের মানুষ চুরি করে কত বড় একটা অসম্মানের কথা, এই মানুষ যদি দারু খেয়ে মরে কত বড় একটা বেলজ্জার কথা। বলেন আপনাকে আরো দেখাচ্ছি, এবার সেদিন থেকে কত আপনার আর মান হতে লাগলো। আল্লাহু আকবার। যেমনই 8 মাস হয়েছে, বুবু লাতিকে বিদায় দিতে হবে, লাতি পেটিয়েছে, লাতিকে বিদায় দিতে হবে, লাতিকে বাড়ি আনবার সবার দেখেন 10 কিলো বাতাসা, 10 কিলো মতিচুর, 10 কিলো ইটা উটা করে 50 কিলো খালি কোনো কিছু নাই, কিন্তু মানুষ একটা প্রথা সম্মানে করছে। হ্যাঁ, এবার ওকে নিয়ে বাড়ি এসে যেমনি হওয়া বাচ্চাটা, আল্লাহ এদিকে ফোন ওদিকে ফোন, ওকে ফোন ওকে কইছে, হ্যালো জয় না গে তোর বড় বুবুর বেটা হয়েছে, তাই নাকি ওকে আল্লাহু আকবার, কত খুশি যে বেটা হয়েছে। এবার 8 দিন যেমনই হয়েছে, বড় দাদির বাড়ি থেকে 1 হাঁড়ি লাড়ু, নানির বাড়ি থেকে 1 হাঁড়ি লাড়ু, খালার বাড়ি থেকে 1 হাঁড়ি লাড়ু, বুবুর বাড়ি থেকে 1 হাঁড়ি লাড়ু, শাশুড়ির বাড়ি থেকে 1 হাঁড়ি লাড়ু, এই করতে করতে 8 হাঁড়ি খালি লাড়ু এলো। আর এটাই একটা মাখলুক, আর আপনার বাড়িতে আর একটা মাখলুক আছে, এর একটা ছেলে হয়ে 8 হাঁড়ি লাড়ু এলো, কিন্তু আপনার বাড়িতে একটা মাখলুক আছে, 3টে বেটা হয়েছে, আপনার বুড়ি বকরিটা 3টা খাসি হয়েছে, তবে কিন্তু 1 হাঁড়িও লাড়ু আসে না। লাড়ু তো দূরের কথা, চাইলে লিয়া ভালো আটাটি বাহির করে লিয়ে চোখ করতে দিচ্ছে। এত ইজ্জত, এত সম্মানী মানুষের আল্লাহ করেছে, এত বড় সম্মানিত লোক যদি তার উঠাই আমরা তো মন রাখবে না পারে। আস্তাগফিরুল্লাহ। আমার বন্ধুরা, আমরা মানুষ পৃথিবীর মাটিতে এবার দুনিয়াতে আসলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, বান্দা তুমি মার গর্ভ থেকে দুনিয়াতে
যখন আসলে তোমার এই জীবনটা তুমি কি ছিলে শোনো। আল্লাহ বলছেন মানুষ রে কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাআহইয়াকুম সুম্মা ইউমীতুকুম সুম্মা ইউহয়ীকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। তুমি মৃত ছিলে, পানির রূপে ছিলে, আমি আল্লাহ তোমাকে জীবন দিলাম। সুম্মা ইউহয়ীকুম, তারপর তোমাকে আমি মানুষ করে জীবিত জ্যান্ত মানুষ বানিয়ে দিলাম। সুম্মা ইউহয়ীকুম, আবার তোমাকে আমি মত দিব। সুম্মা ইউহয়ীকুম, মরার পরে আবার তোমাকে আমি আল্লাহ জিন্দা করব। সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, তারপরে তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। হে মানুষ শোনো, তুমি জানো না তোমার এই জীবনটা কিরকম। ইন্নামাল হায়াতাদ দুনিয়া লাহবুন ওয়া লাইব ওয়া তাফাকুরুন বাইনান নাসি ওয়া তাকাসুরুন ফিল আমওয়ালি ওয়াল আওলাদ কামাসালি গাইসিন আযাবাল কুফারা নাবাতাহু। আমার আল্লাহ বলছেন মানুষ রে তোমার দুনিয়ার জীবনটা খেল তামাশার জীবন। যেমন তোমার বাড়ির বাচ্চাগুলো কেমন খেলের জীবন ভাইজান, আপনার বাড়ির বাচ্চাগুলো আমাদের বাড়ির বাচ্চাগুলো যখন আসরটা হয়ে আসে, যখন বেলাটা একটু পড়ে আসে, এরা মাটি এদের গাছতলাতে খেলতে যায়, যায় না যায় না, গাছের তলে বাঁশের তলায় খেলিতে যায়। আর ধুলো দিয়ে সুন্দর সুন্দর করে ছোট 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 করে ঘরগুলো বানায়। এটা ভিখার ঘর, এটা বউ বেটার ঘর, এটা কুটুমের বৈঠক ঘর, এটা রান্নাঘর। আর মাটির চুকাইগুলোতে ভাত রান্না করে, ধুলার ভাত, কাদার ভাত, ক্ষীর। আর ওই ছোট ছোট ফলগুলো বনচাহার ফলগুলো তুলে ডিম রান্না করে। আর বনচাহার গাছের এত বড় লাল পোকাগুলো ধরে কেটে তাকে মুরগা জবাই করে। এইরকম করে খেলাধুলা করতে আছে। আর করতে করতে এবার ভক্তরা সূর্যটা বাসের নিচে চলে গেল। যেমন সূর্যটা ডুবেছে, এবার কি করে একবারে তাড়াতাড়ি করে লাফ দিয়ে সব বাড়ি ঘরগুলোকে লাফ দিয়ে ভাষায় সংঘর করে দিয়ে দৌড়ি শোধ করে দেয়, ভেঙে দেয়। আর দিয়ে বাড়ি পালায় কয় বলে পালাটি সামলে গেল, টি পালা, ওকে মা আগে কোথে কি চলে আসবে, চল বাড়ি পালা। যা ছিল লাফ দিয়ে ঘরটাকে ভেঙে লাগছে, উঠে গেল ভাত, কোথায় গেল তরকারি, কোথায় গেল রে মুরগার মাংস, কোথায় গেল বেটার ঘর, কোথায় গেল বৈঠক ঘর, সবকে লাত মেরে দিয়ে চিকাস টুকলে তারা বাড়ি পালিয়ে যায়। বন্ধুরে ওই রকমই তোমার জীবন, কত রঙের রঙের তুমি স্বপ্ন দেখতে আছো। যুবক হলাম, বিয়ে করব, গাড়ি নিব, বাড়ি করব, মিল করব, মেশিন করব, চার চাকা নিব, এই করব ওই করব, এই রঙিন দুনিয়া রঙিন পৃথিবী ছাড়িতে হইবে, সোনারি দেহ মাটিতে খাইবে। রঙিন পৃথিবী ছাড়িতে হইবে, সোনারি দেহ মাটিতে খাইবে। স্বর্ণ হবে জিন্দে কাহানি কার লাগিয়া ইয়া তো মায়া ইয়া তো চোখের পানি, কার লাগিয়া ইয়া তো মায়া ইয়া তো চোখের পানি। রঙিন পৃথিবী ছাড়িতে হইবে, সোনার দেহ মাটিতে খাইবে। স্বর্ণ হবে জিন্দে কাহানি কার লাগিয়া ইয়া তো মায়া ইয়া তো চোখের পানি, কার লাগিয়া ইয়া তো মায়া ইয়া তো চোখের পানি। বন্ধুরে এইরকম স্বপ্ন রঙিন রঙিন স্বপ্ন জীবনে দেখতে আছো। দেখতে 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 হঠাৎ করে তোমার জীবনের সূর্য ডুবে যাবে। যেমনই তোমার জীবনের সূর্য ডুবে যাবে রে, তোমার সব জীবনের স্বাদ মিটে যাবে। সবকে লাত মেরে দিয়ে তুমি জীবন ত্যাগ করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে। আমার আল্লাহ বলছেন বান্দা শোনো, আমার হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। তোমার এই দুনিয়ার জীবনটা তোমার ধোঁকার জীবন, তোমার ফকরের জীবনটা তোমার খেল তামাশার জীবন। আমার এটা ভিন্ন হায়াতুদ দুনিয়া লাহবুন ওয়া লাইব ওয়া তাফাকুরুন বাইনান নাসি। মানুষের মধ্যে ফখর কম্পিটিশনের জীবন। বড় ভাই দুতলা বাড়ি করলে আমি তিনতলা করব, অমুক দুঃখ বিঘা জমি নিলে গেলে মার নিয়েছে আমি পালসার নিব। এই যে কম্পিটিশন তোমরা করতে আছো, শোনো ওয়া তাফাকুরুন বাইনান নাসি,
ওয়া তাকাসুরুন ফিল আমওয়ালি ওয়াল আওলাদ, মালের বৃদ্ধি বাড়াতে কম্পিটিশন, এরা এটা প্রোটেক্টর নিলে আমরা এবারে জিসিবি নিব, এই করতে করতে বন্ধুরে আমার মানুষের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আযাবাল কুফারা নাবাতাহু, যেমন কাফের, এখানে কাফের বলা হয়েছে কৃষককে, কিষানকে, যেমন কিষান একটা দানা জমিনের মধ্যে ফেলে দেয়, এবার ওই গাছটা যখন বের হয়, এই একটা মানুষের জীবন হলো একটা গাছের মতো, একটা মানুষের জীবন হলো একটা গাছের মতো। এই গাছটা যখন মুকুল বের একবারে সুন্দর বের হয়, যদি তার উপরে পা পড়ে যায় শেষ হয়ে যাবে। এবার গাছটা যখন বড় হয়, বড় হওয়ার পরে গাছটার আগে ছোট পাতাগুলো সব শুকায় না, গাছটার আগে ছোট পাতাগুলো শুকায়, ছোট পাতাগুলো শুকায়। মানুষেরও দেখবেন আগে ছোট চুলগুলো পাকে, ছোট চুলগুলা। ধীরে 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 যেমন গাছটার বয়স হয়, গোড়া থেকে পাতাগুলো শুকিয়ে আসে, আস্তে আস্তে আবার গাছটা হলদে হয়ে যায়, তারপরে শুকিয়ে যায়, তারপরে ফুসফুস হয়ে গোড়া ভেঙে পড়ে যায়। ওই রকমই মানুষের জীবন যেমন যেমন বেশি হতে যায়, ওই রকমই মানুষ এবার কিন্তু নিজের জীবন থেকে হালে 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 শরীরের শক্তি কমতে কমতে তার জীবনের যেদিন শেষ দিন হয়ে যায়, সেদিন কিন্তু তার গোড়া ভেঙে যায়। আমার বন্ধুরা, আমার ভাই জানেরা, এতগুলো এই জীবনের মধ্যে আমরা বন্ধু আজকে কত সম্পদ জমা করলাম, রাত খাটলাম, দিন খাটলাম, মাত্র 5 বিঘার জায়গায় 10 বিঘা করলাম, ধান 2 বিঘার জায়গায় 10 বিঘা চাষ করলাম, কলা করলাম, মাখনা করলাম। আপনার তো 10,000-এ আপনার বছর কেটে যাবে, 20,000-এ আপনার সংসার কেটে যাবে। একটা মানুষের 1 বিঘা ধান থাকলে বছর কেটে যাবে, কিন্তু কইছি এতগুলা কেনে কইছি ছেলে পিলে আছে, ভবিষ্যৎ আছে, 1 বিঘা ভুট্টার টাকাতে তো ভাই 1 বছর কেটে যাবে, কিন্তু 10 বিঘা ভুট্টা মানুষ কেন লাগায়? ছেলে পিলের ভবিষ্যৎ। সবারই একটাই চিন্তা, ছেলে পিলের ভবিষ্যৎ, কিন্তু ছেলে পিলের লেগে সুস্থ হবে ভাই, ছেলে পিলের ভবিষ্যৎ আছে, ছেলে পিলের লেখাপড়া, ছেলে পিলের জমি গৃহী বাড়ি, ঘর বাড়ি, এটা ওটা সুস্থে সুস্থে বাবা সব সময় সোচে। আর এই ফিকিরে জোহর গেল মাকড় জমিতে পানি দিতে, আসর গেল পাইপ সারতে, মাগরিব গেল মেশিন আনতে, এসার গেল কোমরের ব্যথাতে। এখন বলছি চাচা নামাজ কেন পড়বো না, যে বলছে একটু কাম কাজলে ভাবছি, একটু টাইম পাই না, একটু কাম কাজের একটু ফুসে ফেলে পড়বো। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। কাজের বাহানা চলবে না, কাজকে বলতে হবে না নামাজ আছে, নামাজকে বলতে হবে না কাম আছে পরে নামাজ পড়বো, বরং নাম কাজকে বলতে হবে থাম আগে আমার নামাজ আছে পরে কাজ রয়েছে। কেন? আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, তোমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মইরা গেলে তোমরা আমায় ভুইলা যাইও না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। এই দুনিয়া চিরজীবন, এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, অন্ধকার কবর যে আমার আসল ঠিকানা, এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, অন্ধকার কবর যে আমার আসল ঠিকানা। আমায় রাইখা সবাই চইলা যাবে, সঙ্গী হবে না, আমায় রাইখা সবাই ফিরে যাবে, সঙ্গী হবে না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। আমার বন্ধুরা, যখন আপনার আমার জানা নাই কখন মরে যাব, এই একের উপরে এক, এটা কাম করলে এটা করব, এই করতে করতে থেকে গেলাম, এবার হঠাৎ করে মরণ চলে এলো, মরে গেলাম। আল্লাহ রে আল্লাহ, এতগুলো সম্পদ আমরা সব জমা করি কার জন্য? ছেলে মেয়ে ভবিষ্যতের জন্য। আমার বন্ধুরা, আমার ভাই জানেরা, কথা আর একটু ভালো করে শোনেন। আল্লাহু আকবার, এতগুলো যার জন্য করলেন, আর তাই সেই লোকটাকে যদি না পান, সেই লোকটাকে যদি হারাতে হয়, তাহলে তার ব্যথাটা কেমন হবে? ছেলে মেয়ের জন্য এতগুলো সব মহব্বতে জমা করলাম, নামাজ ছাড়লাম, রোজা ছাড়লাম, অনেক কিছু কষ্ট করে ঘাম বইয়া রক্ত বইয়া ছেলে মেয়েদের
সম্পদ জোগাড় করলাম, আর এতগুলো সম্পদ জোগাড় যার জন্য করলাম, তাকে যদি না ভালো জায়গা না দিতে পারি, তাকে যদি না পাই, তো তাহলে করলামটা কি? আমি আপনাদের সম্মুখে আয়াত পড়েছি, শুনেন। যার জন্য সম্পদ করেছেন 5টা মিনিট ওয়েট করেন। আপনারা আজ থেকে 2008-এ সুকুলের বাঁধ কেটেছিল, আপনারা শুনেছেন। একটা কোন ঘটনা কাহিনী শুনেন আমার বন্ধুরা, যে যার জন্য আমরা এতগুলো সম্পদ জমা করলাম। মানুষের জীবনটা কত প্রিয়, মানুষের জানটা কত প্রিয়, মানুষের নিজের আত্মাটা কত প্রিয়। শুনেন, 2008-এ যখন সুকুলের বাঁধ কেটেছিল, ওই দিনের ঘটনা আপনাকে শোনাচ্ছি। কারণ আমি সুকুল ডিস্ট্রিক্টে তিনে তিনে অনেক জায়গায় যাই, যত জায়গা আছে আমি জলসা করতে যাই। ওই দিনের ঘটনায় এক লোক শুনাইছে, খুব ঘটনাটা ধ্যান দিয়ে শুনেন, যে মানুষের জীবনটা কতটা দামি বুঝতে পারবেন। লোকটা বলছে, মাওলানা, আমার মাত্র 2টা ছেলে, দুটাই অপারেশন করে হয়েছে, আর বাচ্চা হয়নি। এই 2টা ছেলে, একটা আমার 5 বছর, একটা 3 বছর, 2টা মাত্র বাচ্চা। একটা হলো আমার কলেজের টুকরা, তো অন্যটা হলো আমার চোখের মনি। এত পিয়ারা 2টা বেটাই আমার। সব সময় আমি 2 হাতে 2 বেটাকে নিয়ে ঘুমাতাম। এবার সব দিনের মতোই আমি ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ করে দেখি আমার খাটে পানি উঠে গেল। আমি খাট থেকে 10 বসিয়ে উঠলাম। উঠার পরে স্ত্রীকে ডাক দিচ্ছি, কই গো, কোন দিকে আছো? বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বের হও, মনে হচ্ছে বাঁধ কেটে গেছে, পানি কেন ঘরে? আমি বাচ্চা 2টা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম। স্ত্রী পিছে পিছে চলতে লাগলো। আমি বাচ্চারা নিয়ে এবার রাস্তা রাস্তা হাঁটি। আমার পিছনে পিছনে পানি দাওয়া করে যায়। আমার হাঁটু ধরলো পানি, আমার কোমর ধরে নিল। দেখতে দেখতে আমার পেট পর্যন্ত হলো, দেখতে দেখতে আমার গলা পর্যন্ত হলো। আমি রাস্তায় বাচ্চা নিয়ে পালাচ্ছি, জানি না মৌলভী সাহেব কখন পানির বেগে রোড কেটে সান্ধার হয়ে গেছিল। আমি জানি না, আমি ওই বাচ্চা 2টি নিয়ে ওই রোড কাটা জায়গাটাতে জলে পড়ে গেলাম। আমি 2 বাচ্চাকে নিয়ে এবার কিন্তু সাঁতার টানতে শুরু করলাম। হাত দিয়ে পা দিয়ে পানি টানি, 2 বাচ্চাকে আমি পিঠের উপরে করে নিয়ে চলি। কিন্তু এবারে আমার হাত থকে গেল, আমার পা থকে গেল। আমি আর সহ্য করতে পারি না, হাত বাবাস হয়ে গেল। মৌলভী সাহেব পা জবাব দিয়ে দিলে, আমি বাচ্চাটাকে এবার ছুটতে শুরু করে দিলাম। বাচ্চাটাকে বলি, ছাড় রে, আর তোদের রক্ষা করতে পারি না। তোর বাবা নিজেই এখন ক্ষতিগ্রস্ত, তোর বাবা নিজে জলের মধ্যে যাচ্ছে। আচ্ছা বাবা, বাচ্চাদেরও তো প্রাণের মায়া আছে। ওই বাচ্চাগুলো যখন দেখছে পানিতে ডুবে যাব, বাবার চুলগুলোকে আঁকড়িয়ে 2 হাত দিয়ে জব্দ করে ধরে নিয়েছে। বাচ্চারা মরতে চাই না, বাচ্চারাও তো নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাই। বলছে, মৌলভী সাহেব 2 ছেলে 2 দিক থেকে আমার মাথার চুলকে এইভাবে মুখ করে খেমচে ধরেছে। আমি আবার জলের তলে ঢুকতে লাগলাম। যখন দেখলাম আমার নাকে পানি ঢুকতে লেগেছে, মৌলানা, আমি নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য যে ছেলের নিজের মুখে নিজের হাতে তুলিয়ে মুখে আমি খাবার দিয়েছিলাম, সেই দিন এই মুখখানা দিয়ে আমি নিজের ছেলের হাতে আমি জোর করে কামড় মেরে দিলাম। আমি এমন করে হাতকে কামড়ালাম, হাত যেন কামড় দিব, তাহলে হাতটা ঝাড়বে, তাহলে আমি ছুটকারা পাবো। এই করে 2 হাতে কামড় দিয়ে ছেলেরাকে বাঁচিয়ে দিলাম, আর দিয়ে নিজের জীবন বাঁচিয়ে নিলাম। মাওলানা, নিজের জীবনটা কি দামি সেই দিন বুঝতে পারলাম। আমার ভাইরা, আমার আল্লাহ বলছেন, কাযালিকাল আযাব, এইরকমই হবে আমার আযাব রে। এটা তো হলো দুনিয়ার মামুলি আযাব, কিন্তু ওয়ালা আযাবুল আখিরাতে আকবার লাউ কানু ইয়ালামুন। আখিরাতের আযাব এর চাইতে ভীষণ হবে, আখিরাতের আযাব এর চাইতে শক্ত হবে। এই জন্য যেদিন আল্লাহ বলছেন, যখন আমার আযাবকে মানুষ দেখে নেবে, আমার শাস্তিকে মানুষ দেখে নেবে, আমার জাহান্নামকে যখন মানুষ দেখে নেবে যে না আর বাঁচার নাই, আমার টিকিট জাহান্নামে হয়ে গেছে বাঁচবার জন্য, এবার দেখবে যে আমি মুজরিম হয়ে গেছি। বাঁচার জন্য লোকটা আল্লাহকে বলবে, আল্লাহ তুমি আমাকে
এবার যেমন একটা লোক কে ধরে নিয়ে গেছে থানাতে, লোকটা বাঁচাইতে গেলে লোকটাকে ছুটকারা নিবেন লেগে কিছু ফি দিয়ে টাকা দিতে হবে না, ঘুষ, বিনা ঘুষে তো ছাড়বে না। আল্লাহ বলছেন ওখানে এখানে তোর যদি কেউ তোকে ধরে নিয়ে যায়, তোর বাপ যায় দেখতে, তোর ভাই যায় ছুটাতে, তোর গ্রামের মুখিয়া যায়, তোর গ্রামের মেম্বার যায়, আল্লাহ বলছেন শুনো রে, ওয়ালা ইয়াসআলু হামিমুন হামিমা, ওখানে তোর কোন গ্রামের মোড়ল যাবে না, ওখানে তোর কোন সর্দার তোর রেহাই করতে যাবে না, ওখানে তোর কোন বন্ধু আসবে না, ওখানে তোর বাবাও যাবে না। ওই যখন দেখলে কোনো বাঁচার নাই, এখানে তো বাবা গিয়ে বলে দারোগা সাহেব 5,000 দিয়ে ছেড়ে দিন বেটাটাকে, বলে না হবে না, তখন বলে 10,000 লেন দিয়ে ছেড়ে দেন, বলে না হবে না, তখন বলে 20,000 লেন বাড়িতে থাকে। এইরকমই ওখানে আল্লাহর আযাব দেখে যখন ভয় পেয়ে যাবে যে আল্লাহ কি করলাম, এখন তো আমি জাহান্নামে যাচ্ছি, তখন ওই আল্লাহর বিষাক্ত জাহান্নাম দেখার পরে ওই মানুষটা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যে ছেলে মেয়েদের জন্য এত সম্পদ জমালে, এত কষ্ট করে সেই ছেলেগুলোকে দিয়ে বলবে আল্লাহ আল্লাহ এটাই আমার ছেলে, আল্লাহ তুমি আমার ছেলেটাকে বদলাই নিয়ে নাও আর আমাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলবেন হবে না, দেখলে এক বেটা দিয়ে হলো না, তখন বলবো সাহিবাতিহি, আল্লাহ আমার স্ত্রীটাকেও তুমি বদলাই জাহান্নামে দিয়ে দাও, বদলাই রেখে দাও, আর আল্লাহ আমাকে শুধু অব্যাহতি দিয়ে দাও। আল্লাহ বলবেন কাল্লা, হবে না হবে না হবে না। যখন দেখছে আল্লাহ বেটা দিয়ে রাজি হলো না, স্ত্রী দিয়ে রাজি হলো না, ছাড়তে চায় না, তখন আরো বাড়াতে হবে। আল্লাহকে বলে আখি, আল্লাহ আমার ভাইটাকেও রেখে লাও, কিন্তু আমাকে শুধু ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলবেন কাল্লা, হবে না। তখন কি বলবে দেখলো 3টে দিয়ে হলো না, তখন আল্লাহ বলছেন তখন কি দিতে চাইবে, ও ফাসিলাতিহিল্লাতি তুবি, সারা খানদানের লোকগুলোকে আল্লাহকে দিবে আর বলবে আল্লাহ আমার খানদানের সব লোকগুলোকে তুমি জাহান্নামে দিয়ে দাও, সবকে রেখে দাও বদলাতে, আর আমাকে শুধু ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলবেন হবে না। যখন এতগুলো লোক দিয়ে হলো না, তখন আল্লাহকে বলবে আল্লাহ সারওয়ামান ফিল আরদি জামিআন সুম্মা ইউনজি, সারা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ তুমি রেখে দাও আর শুধু আমাকে ছেড়ে দাও। ভাইজান মানুষের জীবন হলো এত দামি, মানুষের জীবন হলো এত পেয়ারা যে যার জন্য এতগুলো করলেন, সবাইকে দিয়ে শুধু নিজের আত্মার রেহাই চাইবেন। তাহলে ভাইজান আল্লাহ পাকের নবী বলেছেন শুনো, ইত্তাকিন নার ওয়ালাউ বিসিকাতামারাতিন, তোমার কাছে যদি বেশি থাকে তাহলে বেশি সাদকা করো, আর যদি না থাকে কম করে একটা খাজুরের আওয়াজ দেখতেও যদি তোমার কাছে থাকে, তুমি আল্লাহর রাস্তায় দান করে তুমি নিজকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নাও। আমার বন্ধু এই হাদিস থেকে প্রমাণ হলো যে জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটা রাস্তা হলো সাদকা খায়রা। এই জন্য আমি ভাইজান আপনাদের কাছে আমি আবদার করছি, এই মাদ্রাসা লকডাউনে আমাদের যে কতগুলো ক্ষতি, আজ এত বড় গ্রাম থেকে 100 ছেলে গোটাই বছর খেত, কত সাদকা করা হতো, হতো না? 100 150 200 250 বাচ্চা এই গ্রামে খেত, এতটি লোকের বছর একটা লোক বছরে 12 মণ ধান খায়। মানুষ বলে একটা কথার কথা, 12 মণ ধান সাদকা করতেন, আপনি একটা ছেলেকে খাওয়াইতেন, আজ পুরো বছর চলে গেল, আপনার 12 মণ খাওয়াইতে পারেননি। আপনার ছেলের বাড়িতে ছেলেটা যেত, কতখানি পানি পান করতো, কতটা সবজি খেত, কত নেকির হকদার হতেন। আজ এতগুলো তেলাওয়াত গ্রামে হতো, কত সওয়াব পেতেন, এতগুলো সওয়াব থেকে মাহরুম হয়ে গেছেন। আমার বন্ধুরা আজকে একটা সুযোগ পেয়েছেন বছরের ভরনা দেওয়ার, এই বছরের খেতি আপনার গোটাই বছর আপনার খেতি যদি মারা যায় গোটাই বছর কষ্টতে কাটে, এই জন্য এটা বছরের একটা খেতি। আমি আজকের সবাই আপনাদের কথা অন্তর করছি ভাইজান, আপনারা সবাই আমাকে জানেন যে যে কোরআন নিয়ে কথা বলি, যে মাদ্রাসা হলো কোরআনের মাদ্রাসা, এই কোরআন যদি না পেতাম এই সভা দেখতে পেতাম না, কোরআন না পেলে আজ মুসলমান হতাম না, কোরআন না পেলে হেদায়েত পেতাম না, কোরআন না পেলে জান্নাত যাওয়ার আশা পেতাম না। তাহলে কোরআন পাওয়ার পরে হেদায়েত পেয়েছি, কোরআন পেয়ে মাদ্রাসা বুঝেছি, কোরআন পেয়ে মসজিদ বসেছি বুঝেছি, কোরআন পেয়ে জান্নাতের আশা পেয়েছি। তবে এই কোরআন খানা আপনার কাছে আমার কাছে পৌঁছাইতে কত কত সাহাবীর গর্দন গেছে। ও বদরের মাটিতে 14 সাহাবী নিজের গর্দন দিয়েছেন, উহুদের মাটিতে 74 সাহাবী নিজের গর্দন দিয়েছেন, আর আমার রাসূল নিজের মুখের দাঁত পর্যন্ত এই কোরআনের আপনার কাছে আমার কাছে পৌঁছাবার জন্য নিজের মুখের দাঁত ঝরিয়ে দিয়েছেন। আমার বন্ধুরা আমার রাসূল যদি আপনার কাছে কোরআন পৌঁছাইতে নিজের মুখের দাঁত ঝরিয়ে দেন, শরীরের রক্ত বহিয়ে দেন, তো আপনি কি আমি কি আনেওয়ালা নসলে লেগে কোরআন আর এই মাদ্রাসাকে কায়েম করে কোরআনের প্রচারের জন্য আমি আপনি কি 1000 টাকা দিতে পারবো না?
করি কোরআনের মিম্বার। এখন বর্তমানে আমার 28,500 মেম্বার খাড়া হতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ। যিনারা কোরআনের জন্য নিজের জীবন দিতে চায়, ওরা এটার মিশন হলো যে সেই জামানা যদি আমরা পেতাম, আমরাও রাসূলের সাথে কোরআনের প্রচারে যে নিজের জীবন দিতাম আর জান্নাতের হকদার হতাম, তাহলে আমরা সেই জামানাটা পাইনি। তবে আল্লাহ বলেছেন ওয়াতুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহি বিআমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো জানের দ্বারাই এবং মালের দ্বারাই। জান দেওয়ার দরকার পড়লে দিব, কোরআন বাঁচাবার জন্য জীবন দেওয়ার দরকার পড়লে দিব। এখন মালের দরকার আছে, এই জন্য ভাইজান আমার এই নিজামিয়া মাদ্রাসাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে মাল দরকার। এজন্য আমি 30টা লোক রাসূলের মহব্বতে, কোরআনের মহব্বতে, দ্বীনের মহব্বতে, আল্লাহওয়ালা দ্বীনওয়ালা দ্বীনের মেম্বার আমি 30টা পাড়ার 30টা মেম্বার নগদে বাকিতে, যেটা আপনার সুবিধা। কারণ এই মেম্বার মুখিয়ার মেম্বার হওয়ার জন্য 25,000 খরচ করে 5 বছর মেম্বারই পাওয়া যায়। প্রধান মেম্বার আপনার 5 বছরে শেষ, কিন্তু কোরআনের মেম্বার সব দিনের মতো মেম্বার থাকবেন। এর জন্য মাত্র 1,000 টাকা খরচ করতে হবে। আর না তো 1 কুইন্টাল গম, ধান, মাকৈ যা খুশি আপনার নগদে বাকিতে যেটা আপনি দিবেন। কে হবেন আজকের সবাই প্রথম মেম্বার? আসুন একটু, কে হবেন আজকের প্রথম মেম্বার? যে আমি হব রাসূলের মেম্বার, আমি হব কোরআনের মেম্বার, আমি হব দ্বীনের মেম্বার, আমি হব মাদ্রাসার একজন পিলার, একজন খুঁটি মেম্বার। আমি দিব 1,000 টাকা বা 1 কুইন্টাল মাকৈ। মাকৈ হবে তখন দিবেন, মাঠে মাঠে ফসল আছে। আনেওয়ালা বিপদ বালা যদি জমিনের উপরে কিছু থাকে, অনেক সময় বালা আছে ফসলকে ঝড় দিয়ে ভেঙে শেষ করে দেয়। এই বিপদগুলো বালাগুলো দূর হয়ে যায় যখন মানুষ অ্যাডভান্সে কিছু সাদকা খায়রাত করে। আপনি এখন মাকের উপরে সাদকা করলেন, আনেওয়ালা যদি কোন রকম ভয়ঙ্কর ঝড় তুফান থাকে যে ফসল আপনার নষ্ট হবে, লেখা আছে আল্লাহকে দূর করে দিবেন, আপনার ফসলের হেফাজত হবে। এজন্য আছে 1 কুইন্টাল। কি নাম ভাই? মোহাম্মদ শাহজাহান।